ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। इस वेले दी बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। करीब 3 राउंड गोलियां चलियां ने, 3 राउंड फायर हुए ने। लुधियाना कोर्ट दे विच फायरिंग है और गैंगवार का खदशा है। सब तो बड़ा मसला यह है कि गैंगवार का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गैंगवार हुई है। गोली लगन दे नाल एक नौजवान जख्मी भी होया। इस वेले दी बहुत बड़ी खबर का जिक्र कर रहे लुधियाना तो। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 2 ਖੋਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ फायरिंग हुई है। गोलियां चलिया ने। हालांकि ये शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरां तो नजर आ रहा है कि किस किस्म के नाल हड़कंप मच गया। एकदम तो हफड़ा दफड़ी का माहौल है, स्वाभाविक तौर पर होएगा क्योंकि गोलियां चलिया ने। गैंगवार का खदशा है तां किस किस्म के नाल किसते गोलियां बनाई गई कि कोई जो कैदी है वो पेशी भुगतन आया सी कि उसको छुड़वाने के लिए उसके चक्कर दे विच गोलियां चलिया ने। अजे कुछ साफ नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ असीं एक अंदाजा लगा सकते हैं अर्शदीप की आखिरकार सारा वाकया होया की होएगा। पर इत्थे पुलिस मौके ते पहुंच गई है। पुलिस ने अपनी पहली कार्रवाई शुरू कर दी है। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है, खास करके उदों जदों कोर्ट कंपलैक्सेस नूं लैके पहलां भी अलर्ट जारी किए गए ने, सुरक्षा भी वधाई गई है। तो अजिहे दे विच कोर्ट कंपलैक्स के बाहर गोलियां चल जाणियां अपने आप दे विच बहुत सारे सवाल सुरक्षा नूं लैके भी खड़े हुंदे ने। रोहित गौड़ साडे सहयोगी जुड़ चुके ने। रोहित की कुछ हुण तक दी पूरी जानकारी है, वापरिया की है? बैक साइड गोलियां चलियां ने और 2 गुटां दे विच फायरिंग हुई है। 2 गुटां दे विच झड़प हुई है। उस तो बाद फायरिंग की गई है और उस दे विच कहा जा रहा है कि तेजधार हथियार भी सीगे दोनों गुटां दे विच कुछ लोगों के कोल जिथे जिन्हां ने झड़प की है और उस दे विच ही गोलियां चलियां। 3 गोलियां चलियां ने जिहदे विच एक शख्स कहा जा रहा है कि जख्मी होया है और उस चीज नूं उसनूं निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिता गया है और पुलिस उन मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस इस पूरे वाकये की जांच की जा रही है कि यह वाकया किवें होया, क्यों होया और किस तरीके नाल होया। और क्योंकि 2 गुटां की लड़ाई सी, कौन सीगे किवें सी, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक जिस शख्स उत्ते फायरिंग की गई है वह गवाह सीगा किसी केस के मामले च, वह गवाही देने उत्ते आया सी जिस उत्ते फायरिंग की गई है और उसके नाल ही झड़प हुई है। ते उस दे बाद ये झड़प निकल के सामने आती है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पर सवाल वही कि कोर्ट कंपलैक्स की अज भी सुरक्षित नहीं है कि जिहड़ा पिछला वाकया सवाल सारे ने जिक्र करांगे। रोहित सब तो पहले जानकारी चाहुंदे कि कोई गैंगवार है या कोई आम लोग ने जिन्हां दे विचकार 2 गुटां च फायरिंग हुई है या उन्हां दा एक गवाह है जिहदा ते उन्हां ने फायरिंग की है? गैंगवार है कोई? इस चीज की अजे पुष्टि नहीं कर सकते अभी क्योंकि अजे तक पुलिस पक्षों इस चीज की कोई पुष्टि की नहीं गई है। ये जरूर कहा जा रहा है कि 2 शख्स ऐसे किसी कतल के केस से भी कहा जा सकता है कि कतल के केस के मामले से ही शायद ये इतने कोर्ट कंपलैक्स गवाही देने वास्ते आए थे। तो दूजा जो धिर सीगा वह भी इतने पहुंचा है तो उसने ही उन्होंने उत्ते जो पहला झड़प की गई फिर उस तो बाद उससे फायरिंग की गई तो ये झड़प कोर्ट कंपलैक्स से बाहर हुई है। कोर्ट कंपलैक्स से बिल्कुल नाल लगती सड़क जी है जितों एंटर होंदा बैक साइड का एक छोटा जा गेट हैगा वा जिहड़ा कि जो बम ब्लास्ट होया सी उस वेले उस गेट नूं बंद कर दिता गया सी। पर हुण पिछले कुछ दिनों तो उस गेट नूं खोल दिता गया वा तो उसी गेट के जरिए ही लोग आते जाते हैं। उत्थे किसी भी तरीके की कोई भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। कोर्ट कंपलैक्स की अगर कोई शख्स किसी तरीके का भी कोई भी विस्फोटक पदार्थ लैके आना चाहे तो कोर्ट कंपलैक्स के जेडे गेट बंद करवाए गए थे जो ने 2 फिर खोल दिते गए हैं। इतों अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोर्ट कंपलैक्स अज भी सुरक्षित नहीं है। अपने आप दे विच वड्डा सवाल है कि जिस कोर्ट कंपलैक्स दे विच बंब धमाका होया होवे जिथे पहला ही सुरक्षा नूं लैके अजिहियां घटनावां वापर चुकीआं होण ते पिछले समय दे विच सारियां ही जिहड़ियां सरकारी इमारतां ने कोर्ट कंपलैक्सेस ने उन्हां नूं लैके अलर्ट भी जारी कीता गया। सुरक्षा ते पुख्ता इंतजामां दी वार-वार गल कही जांदी रही है गुरजोत, लेकिन जे सुरक्षा मौजूद नहीं है उत्थे ते अजिही घटना वापर जांदी है बिल्कुल कोर्ट कंपलैक्स दे बाहर ते ओह भी कोई जिहड़ा शख्स गवाही देण दे लई आया। हले जानकारी साफ होएगी कि किहड़ा केस सी कौन सी, लेकिन अजिही घटना वापर जांदी है तो फिर सुरक्षा ते सवाल जरूर खड़े हुंदे ने। बिल्कुल बिल्कुल एक बयान आया वो सुनवाने तो शुरुआत तो दसांगे कि आखिरकार सारा कुछ होया कि पर बहुत बड़ी खबर है लुधियाना तो इस वेले दी बड़ी खबर है गोलियां चलियां ने। जगह चली किहड़ी जगह गोलियां किन्ने चलाईयां ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸਰ भाजी हुणे ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ? 2 ਮਿਲੇ। 2 ਮਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਚੱਲੇ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈਆਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸਰ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਭਾਜੀ?
ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ 2 ਮਿਲੇ। ਦੋ ਮਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੱਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸਰ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਖੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੇਟ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਉਹ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਗਵਾਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਲ 2 ਖੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਪਡੇਟਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸਰ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ 2 ਮਿਲੇ। ਦੋ ਮਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੱਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸਰ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ 2 ਮਿਲੇ। ਦੋ ਮਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੱਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸਰ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ 2 ਮਿਲੇ। ਦੋ ਮਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੱਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ। ਬਸ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਮੰਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ? ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ? 3 ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ। ਬਸ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਮੰਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ? ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ? 3 ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਬਸ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਖਮੀ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ 3 ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਬਸ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਖਮੀ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ 3 ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2 ਲੋਕ ਸੀ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਗੋੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਐਨਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸਰ ਬਾਹਰ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ 2-3 ਫਾਇਰ ਹੋਏ 3 ਫਾਇਰ ਹੀ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੁਝ ਗਵਾਹੀ ਕੋਈ ਦਾ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਾਈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ 2 ਗੁੱਟ ਸੀਗੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਗੇਟ ਜਿਸ ਗੇਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ सील किया जा रहा है इस एरिया में सील किया जा रहा है मेरा मैडम है मैम प्लीज मैं कर रही हूं विल डू इट है ना जस्ट आफ्टर दिस एक बार बाहर करके शुभम आप अकॉर्डिंग कर मैम बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਹੋਇਆ मैं आपकी 2 मिनट दे दे बस बाहर आ जाए विल डू इट है ना विल डू इट थोड़ा आईडिया ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ आई जस्ट गिव अ ब्रीफिंग आप पहले एरिया कॉर्डन तो बाहर आके घायल होए ने मैम किन्ने लोग घायल होए ने आ जाओ उधर आ जाओ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਗੇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਗੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਗਰ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਏਰੀਆ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਰ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੋਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਖੋਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੀਮ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ तमाम ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ
ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਰੋਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ, ਜੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਰੋਹਿਤ ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ नहीं मैम क्योंकि ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਧਰ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਹਮ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ मैम ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ नहीं मैम ਉਧਰ मैम ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਏਗੀ। ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਰੋਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੁਰਜੋਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲकुल ਗੁਰਜੋਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਿਲकुल ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋ ਗੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਗੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਟ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਇਸੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦੋ ਗੁੱਟ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਿੜਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਇਸੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਵੋਲਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਰਿਵੋਲਵਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ ਕਿਸ ਰਿਵੋਲਵਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਦੀ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਵੋਲਵਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ
ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗਵਾਹੀ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਭੀੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਇਹ ਭੀੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਲੜਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੋਹਿਤ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਰਟ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ में 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਉਥੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਤੇ ਮੁੱਦਈ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। उसमें से 2 ਬੰਦੇ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ? ये अभी आप पता कर रहे हैं, तुसी देख रहे हो साडी टीम भी इत्थे आ चुकी है, फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। अभी जो सुनने में आया 2 से 3 राउंड फायर हुए। वी आर चेकिंग ऑल दी अदर। नहीं जी बिल्कुल नहीं, अभी तक ये कोई भी बात सामने नहीं आई। जैसा मैंने तुहानू कहा क्रॉस फायरिंग हुई है मैम। हाँ, जैसे मैंने तुहानू कहा कि मॉडल टाउन में 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ है ना, उसके ही ये कंप्लेनेंट ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीच में ही कोई टसल हुई है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਚ फायरिंग हुई है। ये गैंग वॉर या कुछ ऐसी कोई भी सूचना नहीं है ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ 452 ਚ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 452 आईपीसी में पर्चा सीगा। ऐसा कोई गैंग वॉर या कोई भी ऐसी कुछ नहीं थी उसमें। ਤੇ ਮੈਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਮ? ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ? देखिए जहाँ पे जब पुलिस आई है तो सानू यही पता चलिया है कि उन्होंने ही ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਪੌਟ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾएंगे। ਮੈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸੀਪੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਤੇ
नहीं जी देखिए ये तो तुसी जहाँ खड़े हो तुसी खुद ही देख रहे हो कि ये रोड है ना, कोर्ट के पीछे वाली रोड है। कोर्ट के अंदर सारी हमारी ਜਿਹੜੀ भी सिक्योरिटी थी वो प्रबंधा वो इंतजाम भी सीगे, सारा कुछ सीगा। ये तो कोर्ट के बाहर चली है ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਚ ਚਲੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ और मजबूत कर सकते हैं। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। सर जी वो कोर्ट के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होया सी, हुण तो तुसी रोड ते बाहर ही खड़े हो, ਆਪਾਂ कोर्ट ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ हैं। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਗਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਇਹ ਤੇ ਆने जाने ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਬੰਦੋ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਲੜ ਝਗੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखिए ये अनुमान ਆਪਾਂ नहीं लगा सकते कि 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੜ ਝਗੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੜ ਝਗੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇंगे। 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। हाँ जी अभी हमने राउंड ऑफ किए, उन्होंने डिटेन कर रखा है। वील वेरीफाई एंड गेट बैक टू यू। थैंक यू। ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ 2020 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ 2020 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, 3 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ। ਰੋਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 452 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2 ਤੋਂ 4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੜਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਘਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਘਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੋਤਾਹੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਝੜਪ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ
ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਹ ਰਸਤਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਬ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਹਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੁਝ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਝੜਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਕੀਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਜੋਤ। ਬਿਲकुल ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ, ਭੀੜਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਝੜਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ कि 5 मिनट झड़प हुई है, 15 मिनट हुई है। पुलिस भी कह रही है कि अपने आप अनुमान लगाना ठीक नहीं है, सारी जानकारी दसी जाएगी। पर इतना जरूर है कि 2 लोग आए ने, उन्होंने गोलियां चलाइया ने, 3 राउंड फायर किए ने, 2 खोल पुलिस नूं बरामद हो गए ने। 2 लोग फिलहाल जो जानकारी है वो जख्मी है, एक काफी गंभीर जख्मी है। तो ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। मनोज राठी मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿਤ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵਨ ਜਦ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਪੁਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ 2020 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ, 3 ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਖੋਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਖੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਉੱਥੇ ਵੈਪਨਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀਗਾ, ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਵੈਪਨ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਬੜਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਵੈਪਨਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਨੈਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੈਗੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸਿਰਫ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀਗੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਦ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਜ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਗੌਡ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੇਤਨ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਬਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਟਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਓਪਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਗੋਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਚੇਤਨ ਜੀ, ਜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ 2 ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਬਣ ਜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਕਲਾਇੰਟਸ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੈਮਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਊਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਹ ਗੋਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਬਾਹਰ ਭੱਜੂਗੇ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਓਪਨਿੰਗਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੇਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। पता चला है वो इतने गवाही देन वास्ते आए सीगे है ना। मॉडल टाउन थाने में 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ, उसते ही वो थे कंप्लेनेंट ते मुद्दई सीगे। ਹੁਣ तक यही सूचना सामने आई है। उसमें से 2 बंदे राउंड ऑफ है, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ? ये अभी आप पता कर रहे हैं, तुसी देख रहे हो साडी टीम भी इत्थे आ चुकी है, फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। अभी जो सुनने में आया 2 से 3 राउंड फायर हुए। वी आर चेकिंग ऑल दी अदर। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, अभी तो ये कोई भी बात सामने नहीं आई। जैसा मैंने तुहानू कहा मैम क्रॉस फायरिंग हुई है मैम। हाँ, जैसे मैंने तुहानू कहा कि मॉडल टाउन में 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ है ना, उसके ही ये कंप्लेनेंट ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीच में ही कोई टसल हुई है। उस तो बाद कोर्ट ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ रोड 'ਚ फायरिंग हुई है। ये गैंग वॉर या कुछ ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ है ना जो ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 452 ਚ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 452 आईपीसी में पर्चा सीगा। ऐसा कोई गैंग वॉर या कोई भी ऐसी कुछ नहीं थी उसमें। ਤੇ ਮੈਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਮ? ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ? देखिए, जहाँ पे जब पुलिस आई है तो सानू यही पता चलिया है कि उन्होंने दे ही ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਪੌਟ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾएंगे। ਮੈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸੀਪੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2020 ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਲੜ ਝਗੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखिए, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੜ ਝਗੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੜ ਝਗੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ
देंगे। 2 बंदे है जी अरेस्ट किए गए। हाँ जी, अभी हमने राउंड ऑफ किए, उन्होंने डिटेन कर रखा है। वील वेरीफाई एंड गेट बैक टू यू। थैंक यू। फिर सानू पता चला है ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ में 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਉਥੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਤੇ ਮੁੱਦਈ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ सूचना सामने आई है। उसमें से 2 बंदे राउंड ऑफ है, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। फायर होए किन्ने हैं? ये अभी आप पता कर रहे हैं, तुसी देख रहे हो साडी टीम भी इत्थे आ चुकी है, फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। अभी जो सुनने में आया है 2 से 3 राउंड फायर हुए। वी आर चेकिंग ऑल दी अदर। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, अभी तक ये कोई भी बात सामने नहीं आई। जैसा मैंने तुहानू कहा मैम क्रॉस फायरिंग हुई है मैम। हाँ, जैसे मैंने तुहानू कहा कि मॉडल टाउन में 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ, है ना, उसके ही ये कंप्लेनेंट ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ बीच में ही कोई टसल हुई है। उस तो बाद कोर्ट ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ रोड 'ਚ फायरिंग हुई है। ये गैंग वॉर या कुछ ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ, है ना, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ? नहीं जी, 452 ਚ पर्चा ਸੀਗਾ जी। 452 आईपीसी में पर्चा ਸੀਗਾ। ऐसा कोई गैंग वॉर या कोई भी ऐसी कुछ नहीं थी उसमें। ਤੇ ਮੈਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਮ? ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ? देखिए, जहाँ पे जब पुलिस आई है तो सानू यही पता चलिया है कि उन्होंने ही ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਪੌਟ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾएंगे। ਮੈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸੀਪੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਤੇ नहीं जी, देखिए, ये तो तुसी जहाँ खड़े हो तुसी खुद ही देख रहे हो कि ये रोड है ना, कोर्ट के पीछे वाली रोड है। कोर्ट के अंदर सारी हमारी जेडी भी सिक्योरिटी थी, वो प्रबंधा, वो इंतजाम भी सीगे, सारा कुछ सीगा। ये तो कोर्ट के बाहर चली है ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਚ ਚਲੀਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ और ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਲੜ ਝਗੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखिए, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੜ ਝਗੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੜ ਝਗੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇंगे। 2 ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। हाँ जी, अभी हमने राउंड ऑफ किए, उन्होंने डिटेन कर रखा है। वील वेरीफाई एंड गेट बैक टू यू।